دوستو آج میں کرانے والا ہوں آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر جو کہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات کہنا بالکل غلط نہ ہوگا کہ اس ملک کے ہاتھ بھی خون آلودہ ہیں، خاص کر مسلمانوں کے قتل کے سبب سے۔ یہاں کی جو شام ہے دنیا بھر میں لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، اسی وجہ سے اس ملک کو رومانس کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں بہت سی تاریخی عمارات بھی موجود ہیں جس کو دنیا بھر سے لوگ یہاں پر دیکھنے آتے ہیں۔ میں بھی لاک ڈاؤن کے دوران یورپ گھومنے آیا ہوا ہوں اور اس ویڈیو میں آپ کو پیرس کی کچھ اہم اور ہسٹوریکل اسٹرکچرز دکھاؤں گا، اور ساتھ ہی آپ کو یہاں کی تاریخ بھی بتانے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اس ویڈیو میں آپ پیرس کی گلیاں، روڈ اور رہائش کے ساتھ ساتھ یہاں کے چند مخصوص مقامات کا بھی دیدار کریں گے، جیسے نوٹر ڈیم جس کی بنیاد 1163 عیسوی میں رکھی گئی تھی، جو کہ 1345 عیسوی میں پائے تکمیل تک پہنچا۔ یہ ایک گرجا گھر ہے جو پیرس کی خوبصورت نہر لاسین کے ساحل پر موجود ہے، جس کو مسیح حضرت مریم کی یادگار کے طور پر عیسائیوں کے اعتقاد کے مطابق تعمیر کیا گیا تھا۔ اسی طرح پیرس کا دل کہی جانے والی ایک اور عمارت جس کا نام ساکرے کور ہے، جو کہ 1875 سے شروع ہو کر 1914 میں مکمل ہوئی، اور ساتھ ہی آپ نظارہ کریں گے پیرس کی ایک شاندار عمارت اور آرٹ گیلری جہاں سے فیشن شو کے پروگرام بھی نشر کیے جاتے ہیں، جو کہ اپنے آپ میں ایک بہترین کاریگری کا نمونہ ہے جس کو لوئس ویٹان فاؤنڈیشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں کا جدید ترین اسٹرکچر ہے جو کہ 800 ملین یورو میں 2014 میں بن کر تیار ہوا۔ اگر آپ فرانس کی ہسٹری پر نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا یہیں سے اسلامک ممالک کے خلاف شعلے بھڑکائے گئے تھے۔ جس وقت یروشلم میں سلجوقی حکومت تھی، اس وقت عیسائیت کی قوت اپنے شباب پر تھی۔ تمام عیسائیت اس بات پر متفق ہوئی کہ دنیا سے اسلام کا خاتمہ کیا جائے۔ ترکی، فلسطین، عرب اور اس کے اطراف کے علاقے، خاص کر بیت المقدس اور یروشلم کو اپنے زیر حکومت لیا جائے۔ اس وقت ویٹیکن کے گرجا گھر سے تمام عیسائیت کو لیڈ کیا جاتا تھا۔ تمام بابائے ویٹیکن ایک لڑائی پہ متفق ہوئے جس کو کروسیڈ دا ہولی وار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لڑائی 1096 عیسوی سے 1291 عیسوی تک تقریباً 300 سال مسلسل چلی۔ 1095 عیسوی میں جب اربن ثانی چرچ کے پوپ منتخب کیے گئے، انہوں نے پورے یورپ کو یکجا کر کے اسلام کو ختم کرنے اور بیت المقدس پر قبضہ کرنے کا حکم صادر کیا۔ 1096 میں کروسیڈ یروشلم کے لیے روانہ ہوئے، اور وہ جس کو بھی اپنے اس سفر میں خلاف پاتے مارتے چلے جاتے۔ دنیا کی سب سے بڑی ارہابی آتنکوادی دہشت گرد تنظیم کی شروعات کرسچینٹی سے ہوئی۔ انہوں نے اس سفر میں لاکھوں یہودیوں کو بھی قتل کیا۔ 1099 عیسوی میں انہوں نے یروشلم پر اپنا قبضہ جما لیا۔ اس کے بعد یہ لڑائی مسلسل جاری رہی۔ 1187 عیسوی میں ایک بہادر جنگجو صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو کروسیڈ سے واپس لے لیا، مگر یہ لوگ اپنی چال بازیوں اور مکاریوں سے باز نہ آئے، جس کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس میں کرسچینز کو 3 سال تک یروشلم آنے اور بیت المقدس کی زیارت کرنے کی اجازت مل گئی۔ اس وقت لوٹیروں اور ڈاکوؤں کا دور تھا،
जिस की वजह से ईसाइयों को यूरोप से यरूशलेम आने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसलिए चर्च के पॉप ने एक नई तंजीम बनाई, जिस तंजीम को टेम्पलर नाइट्स के नाम से जाना जाता है। इस तंजीम का काम ईसाइयों को हिफाजत के साथ यरूशलेम पहुंचाना था और इस तंजीम का हेड ऑफिस पेरिस में बनाया गया। मगर बाद में ये तंजीम इतनी मजबूत हो गई जिसकी वजह से वेटिकन के पॉप और बाबा की ताकत फीकी पड़ गई। 13 अक्टूबर सन 1307 ईस्वी को गिरजाघर के पापाए आज़म ने टेम्पलर नाइट्स को कत्ल करने का हुक्म सुनाया, जिसमें ज़्यादातर टेम्पलर नाइट्स को कत्ल कर दिया गया और उनमें से बाज़ अपनी जान बचाने में कामयाब हुए, जिन्होंने इकट्ठा होकर अपनी एक और तंजीम कायम की, जिसको हम और आप इल्यूमिनाटी के नाम से जानते हैं, जो शयातीन के पुजारी होते हैं और इन्हीं के ज़ेरे साए अमल करते हैं। और ये तंजीम आज भी इस्लाम और मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए शबो रोज़ हरकत में है, जिसकी एक मिसाल हाल ही में फ्रांस में शार्ली हेब्दो के नाम से पेश आई। मुसलसल ये लोग अपनी नापाक कोशिशों से इस्लाम पर उंगलियां उठाने और इस्लाम पर पाबंदियां लगाने की ताक में लगे रहते हैं। और फ्रांस ही एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसने हिजाब पर पाबंदी आयद की थी। शार्ली हेब्दो से तो आप वाकिफ़ हो ही गए हैं। ये एक फ्रांसीसी मैगज़ीन है जो एवरी वीक पब्लिश की जाती है, मगर इनका टारगेट सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम रहता है। ये मैगज़ीन 1923 ईस्वी में वजूद में आई, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस मैगज़ीन के फाउंडर से लेकर एम्प्लॉय तक मुख्तलिफ सोच और फ़िक्र के ग़ुलाम हैं, जो कि इल्यूमिनाटी से मुतासिर हैं। इसीलिए इनके अक्सर आर्टिकल मज़हब मुखालिफ होते हैं। सन 2006, 2011, 12, 2015, फिर हाल ही में चंद माह कबल सितंबर 2020 में भी ये मैगज़ीन इस्लाम और मुसलमानों को निशाना बनाते हुए सुर्खियों में रही है और तमाम इस्लाम मुखालिफ मुल्कों की वाहवाही लूटी है। अगर हम फ्रांस के ममालिक दोस्त की बात करें तो जर्मनी, स्पेन, यूएस, दीगर नाटो ममालिक और यूरोपियन यूनियन के साथ साथ हिंद की भी अहम भूमिका है, क्योंकि इंडिया और फ्रांस के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो कि 1998 में मरबूत हुई। सबमरीन बनाने और राफेल ख़रीदने में भी फ्रांस की मदद शामिल हाल है। फ्रांस ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी हिंद को सपोर्ट किया। इसी सबब से हुकूमत हिंद भी हर बुराई के बावजूद फ्रांस के साथ खड़ी रहती है, चाहे वो इस्लाम मुखालिफ ही क्यों ना हो। और अगर हम बात करते हैं उन ममालिक की जिनसे फ्रांस दुश्मनी मानता है, तो उसमें रूस, सीरिया और हर वो मुल्क जो इस्लाम से मुंसलिक है शामिल हैं। ये बात भी ढकी छिपी नहीं है। अगर आप तारीख़ का मुताला करते हैं तो आप जानेंगे कि दुनिया में दूसरे कमज़ोर और गरीब मुल्कों को सताने वाले और उन मुल्कों पर जबरन कब्ज़ा करने वाले ख़ास 2 मुल्क हैं, एक फ़्रांस और दूसरा ब्रितानिया। ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। खैर, मेरा मकसद आपको फ़्रांस की तारीख़ बताना नहीं था, बल्कि आपको फ़्रांस की सैर कराना था। मगर चूँकि मैं फ़्रांस पर वीडियो बना रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना आपको फ़्रांस की तारीख़ से भी रोशनास कराया जाए। तो ये थी आपके सामने फ़्रांस की घिनौनी सच्चाई, जिसको छुपाया नहीं जा सकता। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।